Good morning everyone and welcome to the 24th edition of Zebu's live digital event where you can ask any question related to trading and investment in the stock market and our experts will clear them for you. I would like to introduce our guest speakers for today. We have Mr. V.S. Varadarajan sir. He's an NISM certified research analyst. He specializes in finance and portfolio management. He has 30 years of corporate experience and 50 years in financial services. He's a national champion in GQLP contacts. Next, we have Sivanandam Tirupati sir. He's a personal finance professional and leading mutual fund distributor. He's a financial services professional turned entrepreneur and he has 31 years of experience in financial product distribution, retail broking and NBFC domain. Thank you so much both of you for being here. Let's welcome them. Yes sir, please. Thank you. Thank you. I would also like to welcome Mr. Suresh Kumar sir, the Associate Director of Zebu. He has 19 years of experience in trading and he's an algo trading expert. Thank you for being here today. Thank sir. you. Honored. So shall we go to the question? Yeah, please. Okay, so the first question to Varadarajan sir, since you're an expert in portfolio management, what is portfolio management, sir? See, portfolio is nothing but a culmination of a lot of investments of an individual, right? Just like any port, folios come in, folios go out. So how to manage what is to be there inside, how you should actually give a thought to that and invest accordingly. So many people keep on buying depending upon whatever inputs they keep getting. So what one should actually do is, you should give a purpose to your portfolio. What is that you are buying, why you are buying, and what is the objective and how long you are going to hold the portfolio. It is very easy but very difficult to do it in practice. என்ன வாங்கணும் என்ன விற்கணுன்றது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷனாக இருக்கும். அதனால் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து சில டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த பேசிக் அண்டர்லைனில் வச்சு பண்ணால் கஸ்டமரோட போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு நாளடைவில் கொஞ்சம் நல்லா வளர்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதுதான் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து இஸ் அ culmination of lot of folios in that. It can be shares, it can be mutual funds, it can be anything else, any other investments, whatever. And we keep hearing about diversification of portfolio. So what is diversification and how do we do that? Okay. There are two things. One is, you have also heard something called asset allocation and diversification. Diversification is actually trying to put things in different buckets, not putting in the same thing, right? Like we heard the old saying, no, don't put all eggs in one basket. So similarly, when you are investing in a particular investment, let us say you are investing in shares. Are you investing in large cap? Are you investing in small cap or mid cap? Okay. So you can actually give a diversification to your investments. Diversification can be on the cap, it can be on geography, it can be on various scenarios. So diversification actually will help you reduce the risk, but diversification also can reduce the return. So there has to be an optimum balance between return and risk. The more you diversify, diversification has no meaning. So there has to be an optimum level of investments or instruments in your stock. If you are having a portfolio, if you are having 100 stocks, it is over diversified. If it is only 10 stocks, it is concentrated. So ideal to have a good mix, say 20 or 25, depending upon one's thinking, and then do it. So diversification, as I told you, can reduce risks, but can also reduce returns. So next question is for Tirupati sir. What is retail broking? Yeah, the retail broking, see normally, if you really look at in the last, 2.5 years, especially post-COVID, you're humongous, in terms of, the number of demat account opening, especially the IT techie guys, they open a lot of trading and demat account actually. It is like, when you like to travel from one location to the other location,
there are two options. Either you use your own vehicle or you have a public transportation. Okay, the own vehicle is like a direct equity broking, retail broking. So what you can, the investor can do that, go and approach any of the SEBI registered brokers. Zebu is also one of the broker in panel with NSE and BSE, or any authorized person or the sub brokers of the national brokers. They can open a demat and trading account, and they can start doing the trading, but is trading or investment. But when somebody would like to start investing in the direct equity market, they should have some kind of a prior experience. To gain a lot of prior experience, a lot of the training options are available. They can opt for it, or other way around, they can invest in a lot of indices funds. The passive funds are there actually. The index funds, they can start with that. Over the period of time, if they gain an experience, then they can get into the aggressive mode. You're also a mutual fund distributor, and we have heard a lot about mutual funds. Okay. So when and how do I start investing in mutual funds? The mutual fund, again, when you come to the mutual fund, when somebody would like to travel from one location to the other location, they can use their own vehicle, or the other way around, you go and use the public transportation. Public transportation, it is like a mutual fund. Basically, the professional fund managers collects money from each and every investors according to the risk profile and the investment objective of the the scheme. They go and invest in the direct equity market, and they generate return out of it, either in the form of dividend or in the form of capital appreciation. Then the money would get transferred to the retail, ultimate to the unit holders actually. Okay, the benefit of the investment in the mutual fund, it is absolutely, when somebody would like to invest 500 rupees, they can also invest in 500 rupees, or then they would like to buy a Reliance shares. So they cannot go and buy one Reliance shares with 500 rupees. But when they go to the mutual fund, they can buy a fraction of Reliance shares by buying the mutual fund actually. Okay, that is also option is available. And second thing, that's only one instrument where you'll be able to the direct equity or the mutual fund, you'll be able to generate the inflation adjusted return. See, other way around, when you go to the any conventional instrument, there you'll be getting only 7-8%. When the inflation is around 6%, they'll not be able to get any real return actually. Only through the equity product, equity related product like a mutual fund or a direct equity, they'll be able to get some kind of a real return out of it. And when people trade, there are mistakes that they make, and because of that, it leads to losses. So what kind of mistakes do people make in trading, and how do we avoid them? Let's start with Suresh sir. ட்ரேடிங் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, நிறைய பேர் தமிழில் வேறு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தமிழ்லையும் பேசுவோம், இங்கிலீஷ்லையும் நம்ம பேசலாம். ஓகே, ட்ரேடிங் மிஸ்டேக்ஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, ஏகப்பட்டது இருக்குது. இருந்தாலும் முதல் விஷயம் என்ன சொல்கிறேன்னா, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் பண்ண பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்றது. யாருக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் போடணுன்றது கஷ்டமாக இருக்கும். என்னென்னா, நான் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் நான் ஸ்டாப் லாஸ் போடுவேன், மார்க்கெட் கரெக்டாக யாரோ அங்கே பார்த்துட்டு அந்த பாயிண்டில் அடிச்சுட்டு அதுக்கு கீழே ஒரு பைசா கூட போகாது, அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு மேலே போயிடும். இதுக்காக தாங்க நாங்கள் ஸ்டாப் லாஸே போடுறதில்ல, யாரோ வாட்ச் பண்ணி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கே தெரியும், ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு பல நாள் இடிச்சு ஸ்டாப் லாஸ் டச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலே போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். திடீர்னு என்ன ஆகும், ஒரு நாள் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் போடாத அன்னைக்கு மார்க்கெட் அப்படியே கீழே விழும், நம்மளுக்கு அகென்ஸ்டாக மேலே போகும். நம்மளோட கேபிட்டலில் கன்சிடரபிள் போர்ஷன் வைப் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ட்ரேடிங்கில் ஃபஸ்ட்டு இறங்குறதா இருந்ததுன்னா ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது கம்பல்சரி வேணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுட்டு பண்ணால் அட்லீஸ்ட் எல்லா ட்ரேடும் ஜெயிக்க வேண்டியது கிடையாது, அதை நீங்கள் அப்புறம் இது பண்ணணும். ஸ்டாப் லாஸ் அவசியம். அதே மாதிரி என்னோட எம்டி கிட்ட இருந்து தான் இந்த விஷயம் நான் கற்றுட்டு இருந்தேன். என்னென்னா, ட்ரேடிங்ன்றது நிறைய பேர் ஒரு ஜாப் மாதிரி நினச்சிருக்காங்க. நான் ஜாப் போயிட்டுருக்கேன், அதை விட்டுட்டு நான் ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கேன். அதனால எப்படி ஜாப்னா மாதம் மாதம் நம்மளுக்கு சேலரி வந்துடும், நம்ம ஏதோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ இல்லையோ அது பாட்டு மாதம் மாதம் சேலரி கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்கும். பட் ட்ரேடிங் அப்படி கிடையாது. ட்ரேடிங்ன்றது பிஸ்னஸ் மாதிரி. பிஸ்னஸில் ஒவ்வொரு மாதம் சில சமயம் பம்பர் ப்ராஃபிட் வரும் அந்த கம்பெனிக்கு, சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா லாஸில் கூட போகிற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி தான் ட்ரேடிங்கும் மாதம் மாதம் ஃபிக்ஸடாக ரிட்டர்ன் வரும் அப்படின்ற எதிர்பார்த்து நிறைய பேர் அதுக்கு வேண்டிய மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு தோற்று போகிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஜஸ்ட் பேசிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரொம்ப பேசிக்காக பார்க்கணுன்னா இதுதான். ட்ரேடிங்கில் மாதம் மாதம் ப்ராஃபிட் வரும்னு நினைக்கக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் டெய்லியும் ப்ராஃபிட் எடுக்கணும்னு வராங்க. அந்த மாதிரி வரவங்க ப்ராஃபிட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் கூட. ஸோ ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ், ஒரு 100 ட்ரேடு, ஒரு 200 ட்ரேடு பண்ணி நெட்டாக அதில் ப்ராஃபிட் வரணும்னு நினைக்கிற மாதிரி மனப்பக்குவத்தை வளர்த்துட்டோன்னா
ப்ராஃபிட்டபுளாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்னும் நிறைய இருக்குது, போக போக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம், உடனே சொல்லிட வேண்டியதில்லை. அதுக்கப்புறம் சார் வந்து ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்டும் கூட இல்லையா, சர்டிஃபைட் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட். சார் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன இந்த மாதிரி ஏன் ட்ரேடிங்கில் லாஸ் எல்லாம் வருதுன்றதுக்கு? சார் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்னென்னா எல்லாருக்கும் வந்து சீக்கிரமாக பணம் பண்ணணும். அதுதான் ப்ராப்ளமே. பணம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய வழி இருக்குது, எல்லா வழியிலையும் கொஞ்சம் பணம் பண்ணலாம், ஆனால் பொறுமை வேணும். சீக்கிரமாக பணம் பண்ணுறதுல தான் பிரச்சனையே வந்துடுது. அந்த சீக்கிரமாக பணம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து நம்மளை அறியாமையே வந்து நிறைய தப்பு பண்ணுறோம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஏன்னா வந்து அது வந்துட்டு திருப்பி போயிடுச்சுன்னா எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பணம் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு இதிலே வந்துடுது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த சீக்கிரம் பணம் பண்ணுறது அந்த மனப்போக்கிலே வந்து வராங்க. அதுவும் இந்த கொரோனாக்கு அப்புறமா வந்து மார்க்கெட்டில் நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுத்ததுனால பணம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க எல்லோரும். ஐ திங்க் ஒரு செபி ரிப்போர்ட் கூட இருக்குது, 100 பேரில் 89 பேர் கிட்டத்தட்ட 90% of the people are not making money. ஒன்லி ஒரு 10% தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அந்த 10%ல் இருக்கமா 90%ல் இருக்குன்றது தான் பிரச்சனையே. எல்லாரும் நான் தான் அந்த 10%ல் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த 90%ல் வந்துடுறாங்க. ஓகே, நல்ல பாயிண்ட் அது. ஓகே, ஆனால் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ லாஸ் நம்மளால் பண்ண முடியும், பணம் பண்ணுறத விட பணம் லூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம். அது நம்மளால் தாங்கவே முடியாது. அதனால் வந்து அந்த பணம் போயிடுச்சுன்னா திருப்பி வந்து வில் மேக் லாட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ். இதே தான் போர்ட்ஃபோலியோவில் கூட பண்ணுறாங்க எல்லோரும். போர்ட்ஃபோலியோவில் வந்து எப்படி ஸ்டாக் செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க, யாரோ ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க, ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க, வாங்குறாங்க. சில சமயத்தில் நல்லா போகிறது, சில சமயத்தில் நல்லா போகலை. நல்லா போனப்போ சந்தோஷப்படுறாங்க, நல்லா போகலைன்னா வருத்தப்படுறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து எதுலேயுமே வெதர் ட்ரேடிங் ஆகட்டும், போர்ட்ஃபோலியோ ஆகட்டும், ஈவன் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கூட வந்து இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லாஸும் வராது, ஒரே சூப்பர் கெயினும் வராது. அது வந்து அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மோர் டைவர்சிஃபைடு. அதனால் வந்து ரிஸ்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். பட் எல்லோரும் வந்து கொஞ்சம் அழகாக சூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பொறுமையோடு இருந்தாங்கன்னா கட்டாயம் பணம் பண்ணலாம். அந்த மனப்பான்மை வந்து சீக்கிரம் பணம் பண்ணணுன்றதை விட்டுடுங்க. ஓகே, வித் யூர் பர்மிஷன் ஐ ஜஸ்ட் ஆட் ஒன் திங். ஓகே, என்னென்னா எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு கேஷ்டே வந்து எனக்கு ஒரு கால் வந்தது. ஒருத்தங்க ரெஃபர் பண்ணி தான் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி நான் ட்ரேடிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நல்ல விஷயங்க, பார்க்கலாம், நீங்கள் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னு. சரி, உங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன, எதுக்காக நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, எனக்கு வந்து தினமும் வந்து 2000 rupees நான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னாரு. சரி, ஓகே, அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது, பண்ணலாம். ஆனால் உங்களோட ரிஸ்க் என்ன இருக்கும், எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க ஆசைப்பட்றீங்க, நீங்கள் ரிஸ்க்கெலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. சரி, அது கூட பரவாயில்ல, நீங்கள் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. என்கிட்ட 30,000 ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னாரு. 30,000 ரூபாய் வச்சுட்டு மாதத்துக்கு, அதாவது ஒரு நாளைக்கு 2,000 ரூபாய் அவர் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு. அதுக்கப்புறம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா 20 நாள் ட்ரேடிங், 22 நாள் அப்படின்னா 44,000 ரூபாய் ஒரு மாதத்துக்கு சம்பாதிக்கணும்னு பார்க்குறாரு 30,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில். அப்படின்னா நான் அவர்கிட்ட கேட்டது தான், சார் உங்களுக்கு எஃப்டி ரேட் எவ்வளோ தெரியும் இல்லைங்களா, 7%. அதாவது அந்த 30,000 ரூபாய்க்கு 2,100 ரூபாய் தான் வருஷத்துக்கே வரும். அதுக்கு மேலே 1 ரூபாய் நீங்கள் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து ஆகணும். ரெண்டாவது, இந்த அளவுக்கு நீங்கள் மாதத்துக்கே வந்து 100% மேலே பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது நான் சொன்னேன். அவர் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட பேசலை. மேபி வேறு யாராவது கிட்ட பேசிட்டு அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாரோ அப்படின்றது தெரியல. ஸோ அதிக எதிர்பார்ப்புகளோடு நம்ம ட்ரேடிங், அதாவது எனக்கு இவ்வளோ தேவை, அதை நான் ட்ரேடிங்கில் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சிட்டு வர்றதை விட ட்ரேடிங்கில் எவ்வளோ ஆக்சுவலாக ஒரு நல்லா ட்ரேட் பண்ணுறவங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஒரு மாதத்துக்கு சம்பாதிக்கிறாங்கன்றது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கூட பேராமீட்டர்ஸ்குள்ளே நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியுமான்னு பார்த்தா பெட்டராக இருக்கும். நமக்கு என்ன தேவைன்றது முக்கியம் விட மார்க்கெட் என்ன கொடுக்க முடியுன்ற கெப்பாசிட்டியும் தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு வந்தோன்னா ட்ரேடிங்கில் ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. சார் சொன்ன மாதிரி அதிக ஆசையை முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மி பண்ண பாருங்கள், பொறுமையாக இது பண்ண பாருங்கள். சீக்கிரம் சம்பாதிக்க ஆசைப்படுறவங்க தான் வந்து பொறுமையாக சம்பாதிக்கிறோன்னு நினைக்கிறவங்க கிட்ட அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டு ஈஸியாக அவங்க சீக்கிரமாகவே வெளியே போயிடலாம். ஆட் டு இட் ஆக்சுவலி ஐவ் சீன் கைஸ், ஆக்சுவலாக நான் என்னோடய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சர்டன் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து டே ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஒரு 15-20 இயர்ஸாக வந்து they'll come to the office in the morning 9:15 ட்ரேடிங் ஓப்பன் ஆனப்போ இருப்பாங்க till 3:30 they'll be there ஆக்சுவலாக. ஓகே, we have seen numerous cases வந்து நிறைய ப்ராப்ளமாக இருக்குது, இவங்க சூசைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக. பட் ஐவ் சீன் கைஸ் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் 15-20 இயர்ஸாக எவ்ரி டே காலையில் 9:15க்கு ட்ரேடிங் ப்ரோக்கிங் ஆஃபீஸ்க்கு காலையில் கரெக்டாக வருவார். along with the lunch, he have their lunch at the broking office, 3:30க்கு போயிடுவார் ஆக்சுவலாக. பட் he is able to succeed actually. He is able to succeed. In addition to that வந்து they're able to make some money. Predominantly, even though they call it as intraday trader,
mostly they'll become a positional trader actually. Okay, they'll try a positional trader. Basically, what they'll do, whatever the stocks which they have, they'll try to sell it, they'll buy it at a lower rate actually. Okay, they'll become a positional trader. In addition to that, they have a limited, they have allocated certain capital for the trading. The moment when they lose it, they'll stop trading. They'll not come, assuming that the monthly loss which I can forgo is close to 10,000 rupees. If they lost 10,000 rupees, they'll not come for another 10 or 20 days actually. Okay. Or they'll come to the market, they'll not do any trading. Or when they buy, when they have some portfolio, if it goes up, they'll sell it up, they don't do any trading at all. That kind of a discipline if they have, or if they have allocation, they need to clearly earmark out of my capital close to 5% or 3 lakhs, purely I allocate it for the trading purpose. Beyond that, I'll not do the trading. Then there is a possibility that then they'll be able to overcome it. One more. Just want to add. Okay. Because it's a very interesting topic. நல்லா போயிட்டு இருக்கு, நல்லாவே இதுவாக இருக்குது. அதனால தான் இப்போ சொல்லணும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பர்சனலாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ட்ரேடர், ஐ அட்மைர் ஹிம் அ லாட். அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, நல்ல பல கோடிகள் வச்சுட்டு ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹி வாஸ் ஏர்னிங் அபவுட் 2.5 lakh rupees per month. என்னது ஒரு எம்என்சியில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் வந்து ட்ரேடிங் எல்லாம் நல்லா கற்றுட்டு 6 years கற்றுட்டு அந்த இன்கம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து ட்ரேடிங்கில் வந்த பிறகு அவர் வெளியே வந்துட்டார். ஃபுல் டைம் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ ட்ரேடிங்கில் சம்பாதிக்க முடியாதுலாம் இல்லை. ஆனால் அவர்கிட்ட எனக்கு ஒரு கோட் அவர் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் சொல்லுவார், யாராவது என் தலையில் துப்பாக்கி வச்சுட்டு 2.5% மேலே சம்பாதிக்கிற வழியை சொல்லு அப்படின்னு நீ சொன்ன மந்த்லி, அப்படி சொல்லணும்னா உன்னை சுட்டுடுவேன்னு சொன்னால் கூட, என் உயிரை காப்பாற்றி கூட நான் என்னால் சொல்ல முடியாது. நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா நான் சுட்டுடுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு 2.5% மேலே சம்பாதிக்க எனக்கு வழி தெரியாது அப்படின்றத அவர் சொல்கிறார். ஆனால் ஏன்னா அவர் நல்ல ஒரு மெச்சூர் ட்ரேடர், அதனால் 2% வந்தாலே பெரிய விஷயன்றதை அவர் நம்புறவர். அவர் கன்சிஸ்டண்ட்டாகவே ப்ராஃபிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். ஸோ நிறைய வருஷம் ப்ராக்டிஸும் இருக்குது, பண்ணுறாரு, அதில் நல்லா இதுவாக இருக்கார். ஆனால் புதுசாக வரவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, எனக்கு ஒரு நாளைக்கே 2% வந்தாலும் பத்தாதுன்ற நினைக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, மெச்சூர் ப்ரொஃபஷ்னல் இது வந்து அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை கம்மியாக வச்சுக்கிறாங்க, கேபிட்டல் அதிகம் பண்ணிக்கிறாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸை அதிகம் பண்ணிக்கிறாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால வருது. ஸோ நீங்கள் ஒரு ட்ரேடராக இருந்தீங்கன்னா லாஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு பல விஷயங்களில் ஒன்று உங்களுடைய ஆசையை, உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து பெரிய தப்புகள்லேருந்து உங்களை காப்பாற்றி விடும். And as well disciplined. Disciplined, yes. இல்லை, அதோட முக்கியமானது ஒன்று இருக்குது. நார்மலாக ஒரு ட்ரேடிங் கற்றுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, யூ லேர்ன் சம்திங். அதில் வந்து நம்ம சில தப்புலாம் பண்ணுவோம். அந்த தப்பை வந்து ஏன் தப்பு பண்ணோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த தப்பை வந்து திருப்பி பண்ணாமல் இருந்தாலே வில் மேக் மோர் மணி. அந்த மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து கற்றுக்கணும். அது கற்றாதான் உங்களுக்கு வந்து கற்றுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி வரும், டைமும் ஆகும். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த கஸ்டமர், டெஃபினெட்லி அவரும் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணியிருப்பார். பட் ஒரு பீரியடில் வந்து அவர் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் தப்பு பண்ணுறோம் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அது பண்ணுறதுனால வந்து இப்போ வந்து இஸ் ஏபிள் டு கான்ஃபிடென்ட்லி ஏர்ன் சம் டீசென்ட் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நிறைய பேர் வந்து நம்ம பண்ணுற தப்புலேருந்து கற்றுக்கிறது இல்லை. ஒரு ட்ரேடிங்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ட்ரேட்லேயும் லாபம் பண்ணலாம், நஷ்டம் பண்ணலாம். நீங்கள் நிறைய ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ 10 ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 20 பாசிபிலிட்டி பணம் பண்ணுறதுக்கு 20 லாஸும் வரலாம். ஸோ நம்ம வந்து அதிகமாக ட்ரேட் பண்ணுறதை விட பண்ணுற கம்மியான ட்ரேடில் எப்படி கரெக்டாக தப்பு இல்லாமல் பண்ணுறோன்றது தான் சேலஞ்சு. அது நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணும். The other thing now, earlier scenario, sorry, I think if you have another. No, it is actually a very interesting conversation. Yes. You can please. See, the earlier scenario, only the human brains, because when there were no algorithmic trading, only the human brains were involved in the day trading actually. Now a lot of algorithmic trading, a lot of systematic trades have happened actually. Out of your experience, how it is happening, sir? Because other around, most of the guys sit in front of trading terminal or have some technical chart, put a buy quote or sell quote. By the time when the order get triggered through the algorithmic trading, in a matter of seconds the opportunity will go off. So how do they manage it out of your experience, sir? Okay, நான் கொஞ்சம் அல்காரித்மிக் ட்ரேடிங்கில் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கனால இது சொல்லிட்டேன். அல்காரித்மிக் ட்ரேடிங் என்னென்னா மெயினாக ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம். நம்ம சொன்னதை சொன்ன மாதிரி, சொன்ன டைமுக்கு, சொன்ன குவான்டிட்டி, சொன்ன ப்ராடக்ட்டை கரெக்டாக வாங்குறதோ விற்கிறதோ அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிட்டோம். பட் என்னன்னா பேசிக் இதுக்கெல்லாம் முக்கியம் என்னென்னா ட்ரேடிங் பிளான் என்ன இருக்குது. அவங்களோட ட்ரேடிங் பிளான் நல்லா இருந்ததுன்னா அது வந்து ரொம்ப அழகாக ப்ராஃபிட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ட்ரேடிங் பிளானே சரியில்லைன்னா என்ன ஆகும்னாக்கா இது ஃபாஸ்ட்டாக லாஸ் பண்ணுவாங்க, ஆர் ஃபாஸ்ட்டாக இது பண்ண என்னது பர்ஃபெக்டாக தப்பு பண்ண பார்க்கும். நம்ம ட்ரேடிங் பிளான் கார்பேஜ் அவுட், அதுதான் கார்பேஜ் அவுட் அந்த மாதிரி தான். ஆனால் இப்போ என்ன அல்கோ ட்ரேடிங்கில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா,
இந்த டிசிப்ளின், அதாவது எமோஷ்னல் இது இருக்கும். நீங்களும் வந்து மார்க்கெட்டை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா, நம்மளே வந்து இத்தனை வருஷம் மார்க்கெட்டில் இருந்தோம், ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் வந்துட்டு கீழே வந்தாலும் ஐயோ கீழே போகுதுன்ட்டு நம்ம ஸ்டாப் லாஸ்லாம் போட்டு வச்சிருப்போம். பயம் இது ஐயோ ப்ராஃபிட் கம்மியாகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்போம். சேஞ்ச் அதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த அல்காரிதமிக் ட்ரேடிங் படி போகிறீங்கன்னா, அஸ்யூமிங் தட் யுவர் ப்ரிமைஸ் இஸ் ரைட், நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே பேக் டெஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக எல்லாமே வச்சுருந்தீங்கன்னா, அதுபடியே ரன் பண்ண விட்டிங்கன்னா ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் the odds will play out in your favor, assuming that you already have an edge in that trading plan. அது edge இருந்ததுன்னா over a period of time it will play in your favor and give you results. அப்படிதான். ஓகே சார், இது ட்ரேடிங்க்கு மட்டும் இல்லை சார். இன்ஃபேக்ட் ரெகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக்ஸில் கூட இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வாங்குறாங்க, சம் நியூஸ் வருது, உடனே வித்துடுறாங்க, இல்லைன்னா தே கோ அண்ட் ஆவரேஜ் த ஸ்டாக்ஸு. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, தே ஆக்சுவலி கிரியேட்டிங் எ பிளாட்ஃபார்ம் டு லூஸ் மோர். The continuity goes off actually. அது வந்து எதுக்காக பண்ணுறோம்? ஒரு ஸ்டாக் வாங்கணும்னா ஏன் வாங்குகிறோம்? ஒரு அந்த கம்பெனி நல்ல கம்பெனியா, என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணுது, அந்த கம்பெனிக்கு மார்க்கெட் இருக்கா, அதெல்லாம் பார்க்காம யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு கையை சுட்டுக்கிறது தான் இப்போ வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டாக போயிடுச்சு. The same thing in mutual fund also. Somebody starts, யாரோ சொல்லுவாங்க அந்த ஃபண்டில் சிப்பு போடு அப்படிம்பாங்க. சிப்பு போட்டு the matter of 2 months வந்து if it turns negative, will cancel it, will go to the other SIP actually. அதுதான் வந்து ஒரு காமன் ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்குது. கரெக்ட். இன்ஃபேக்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயே கிட்டத்தட்ட ட்ரேடிங் இருக்காங்க சார். இப்போ செபி ஓகே ஃபைன். இப்போ என்ன சொல்றதுன்னா சார், செபி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி என்னன்னா 1 yearல வந்து ஏகப்பட்ட பேர் வந்து அந்த இது விட்டு போயிடுறாங்க. அந்த சர்னிங் இருக்குது. 5 yearsல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3% ஆக்சுவலி சம்வேர் அரௌண்ட் 3% தான் ஒரிஜினல் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதில் அதிலே இருக்காங்க, அதே பிளானில் இருக்காங்க. இல்லைன்னா எதர் ஃபண்டை ஸ்விட்ச் பண்ணுறாங்க ஆர் ரிடீம் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. 2 yearsல more than 50% of the people are withdrawing. There only the distributor plays a major role actually. Okay, so managing their emotions, okay, it is a major task actually. Okay, because the distributor would have gone through multiple the market cycle. Okay, probably they would have seen the worst scenario, or they would have seen the better scenario. Okay, there only the distributor plays the mutual fund distributor plays a major role managing their emotions. Okay, even though they would like to come back saying that no they redeem, no sir, let us hold it for some time, the stock is doing well, or their portfolio would turn it around actually. So there only the distributor plays a major role, sir, actually. Otherwise, if they do directly or they do go through some other media, then probably சார் அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ப்ரிமைஸே வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆகட்டும், ஸ்டாக் ஆகட்டும், ட்ரேடிங் ஆகட்டும், லாஸே வரக்கூடாது எனக்கு. ஓகே, ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரிஸ்கி ப்ராடக்ட்ஸ். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்பெஷலி ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் இட்ஸ் ஓன் ரிஸ்க். அதனால் என்ன முதல்ல கஸ்டமருக்கு மைண்ட் செட் வரணும்னா, இது நான் போடுறேன், இதில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், நான் அதை பொறுத்துக்கிறேன், ஐ வில் பாஸ் த 2 year 3 year பீரியட், அதுக்கப்புறமா ஐ கேன் சி க்ரோத் அப்படின்றது மென்டாலிட்டி இல்லை. இப்போ நான் போட்டு ஒரு 1 yearல வந்து எனக்கு வந்து ரிட்டர்ன் வரலன்னா, நான் இங்கே போகிறது போல் எஃப்டியில் போட்டிருந்தாலே எனக்கு 7% வந்துருக்குமே. அந்த மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ண ஆரம்பித்து தென் வி சேர்ன் த ஃபண்ட், தென் வி கில் அந்த க்ரோத்தே நம்ம கில் பண்ணுறோம். Or when it about to do well, by the time they'll move out actually. We kill the growth. மெயினாக வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன திங்க் பண்ணணும்னா, என்னோடய ஒப்பீனியன் என்னென்னா, இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு திங்க் பிக். தே ஆர் ஒன்லி திங்கிங் ஆஃப் 5%, 10% அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறாங்க. தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு திங்க் பிக் நம்பர்ஸ் லைக் 100%, 200%, 5000% அந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ண முடியல. அதெல்லாம் எப்படி வரும்? அது வந்து ஒரு டைம் கொடுத்தா தான் வரும். இந்த நிப்பான் க்ரோத் ஃபண்டு இட் ஹஸ் கிராஸ் 2800 NAV. 10 rupees வந்து 2800 ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். அதுக்கு வந்து எவ்வளோ பேர் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி 28 days இருந்துருப்பாங்கன்றது கேள்விக்குறி தான். போடுவாங்க, எப்போது ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு கொரோனா மாதிரி டைத்தில் மார்க்கெட் இறங்கிடுச்சுன்னா உடனே அந்த பணத்தை எடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் போயிருப்பாங்க. ஸோ நம்மளோட பிஹேவியர் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பணம் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து கெடுக்குது. ஸோ நம்ம எப்படி கரெக்டாக பிஹேவியர் ப்ராப்பராக இருந்தால் நமக்கு புத்திசாலியான தேவையில்லை, மார்க்கெட்டை பற்றி தெரிய வேணாம், பொறுமையும் பேஷன்ஸும் தான் பிஹேவியருக்கு டிரைவர்ஸ். அது 2 இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா பணம் பண்ணலாம் மார்க்கெட். நான் அதான் சொல்லிட்டு இருப்பேன்.
சண்டையில் கிடைக்காத சட்டை இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் வந்து ரிஸ்கே இல்லாத ப்ராடக்ட்ன்றது ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட் கிடையவே கிடையாது. எஃப்டிலே வந்து 5 lakhs மேலே போனால ரிஸ்க் ட்ரெஷரிஸ் அஃப்கோர்ஸ் அதில் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் நம்ம பண்ணணும். ஏதாவது ஈக்விட்டி ஆர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர் ஈக்விட்டி ஓரியன்ட் எது இருந்தாலும் டைம் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும். நீங்கள் அருமையான பாயிண்ட் சொன்னீங்க. நம்மளுக்கு அகென்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறது நம்மளோட பிஹேவியர் மட்டும்தான். ஆமாம், மார்க்கெட் அதோட வேலையை பண்ணவிட்டா அது நல்லாவே நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கும். இது வந்து 2 ரீசனால வருது அந்த பிஹேவியர் வந்து. ஒன்று வந்து பயம், ரெண்டாவது வந்து நமக்கு தெரியாமல், இது மெயின் ரீசன். மூணாவது வந்து நம்ம வந்து மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணுறோம். அந்த மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போதுன்னா அவரோட போர்ட்ஃபோலியோ நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கு, நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ நல்லா பண்ணலையே, நம்ம அட்வைசர் சரியில்லையா, நம்ம எம்எஃப்டி சரியில்லையா, அப்படி தான் நமக்கு தோன்றதை ஒழிய அவரதையே நல்லா பண்ணுது நம்மதையே நல்லா பண்ணல அப்படின்றது மாதிரி யாரும் யோசிக்கிறது இல்லை. இது வந்து ஒரு சின்ன கதை ஒன்று இருக்குது. ஒரு 2 பேர் வந்து ஒரு யோகாசன ஆசிரியர்கிட்ட போய் யோகா கற்றுக்க ஆரம்பித்தாங்க. 2 பேரும் கற்றுட்டோடனே ஒரு மாதம் 2 பேரும் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஒரு மாதம் ஆன உடனே ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு 2-3 யோகாலாம் ஆசனம்லாம் போட வந்தது, இன்னொருத்தருக்கு வந்து போட வரல. இன்னொரு மாதம் ஆச்சு, அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆனார், இவருக்கு இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே வரல. அப்புறம் அவர் போய் அந்த ஆசிரியர்கிட்ட சொன்னார், சார் இது மாதிரி எனக்கு 2 மாதம் ஆச்சு, ஒன்றும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே வரல, நாளிலேருந்து நான் கிளாஸுக்கு வரதை நிறுத்திடுறேன் அப்படின்னாரு. அவர் சொன்னார், அப்படி இல்லைப்பா, உன்னோட பாடி வேறு அவரோட பாடி வேறு, நீ என்ன பண்ணுறியோ அதனுடைய சேஞ்சஸ்லாம் இன்டர்னலாக நடக்குது. அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் இன்டர்னலாக வந்து அவரால் அது பண்ண முடியுது. நீ இதை கண்டினியூ பண்ணால் தான் உன்னாலையும் பண்ண முடியும். நீ விட்டுட்டேன்னா உன்னால் பண்ண முடியாது. அதனால் உன்னோட ஸ்ட்ரக்சர், உன்னோட பாடி, உன்னோட எஃபர்ட்ஸு வர்சஸ் த அதர் பர்சன்ஸ் எஃபர்ட் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணவே கூடாது. அதே மாதிரி தான் இன்வெஸ்ட்லேயும் பண்ணணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் நான் இப்படி பண்ணுறேன், இந்த டயத்தில் பண்ணுறேன், எனக்கு இவ்வளோ ரிட்டர்ன் வந்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. அவர் என்ன ரிஸ்க் எடுக்கிறாரு நமக்கு தெரியாது, அவருக்கு எவ்வளோ லாஸ் ஆனாலும் தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் பார்த்து பண்ணணும். இன்னும் தி அதர் வே ரவுண்ட் வந்து மார்க்கெட் வென் இட் கோஸ் பீக் போகிறப்ப நல்ல ஒரு அப்ரிஷியேஷன் ஆகிருக்கும். திருப்பி வந்து அந்த பீக்கில் இருக்கப்போ ஒரு தேவோட சீன் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 சினாரியோஸ். ஒரு ட்ரிப்பு மார்க்கெட் நல்லா ஏறிட்டு இறங்கின பின்னாடி NAV இறங்கியிருக்கும். ஸோ அடுத்த ட்ரிப் ஏறுறப்ப இம்மீடியட்டாக போன தடவை அப்படி ஏறி இறங்கிடுச்சு, அதனால வில் செல் இட் ஆஃப் அகேன் வில் பை அட் அ லோவர் ரேட். ஆக்சுவலாக they'll sell it off but they don't buy it at the lower rate. அந்த ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லைன்னா then they'll not be able to enjoy the compounded growth rate actually. That was indeed some valuable insight on how to avoid trading mistakes, and we have a question from one of the participants, and he's asking, how can I monitor my mutual fund investments for tax purposes? The tax purposes வந்து there are two point of view. One வந்து if somebody would like to enjoy the tax benefit, section 80C ELSS they'll be able to invest it and they can get the maximum benefit of 1,50,000 rupees. Out of the entire tax investment product la வந்து ELSS is the shortest product actually. மித்தது எல்லாமே it is more than 3-year product actually. And as far as the other equity mutual fund point of view, in case if they hold the units for more than 365 days, then the long term capital gain up to lakh rupees exempted per plan. Beyond that they need to pay 10%. If they sell it or they churn it around before 365th day in equity product that enjoys the short term capital gain, that they have to pay 15% taxation. And another question is, please explain the difference in the performance of a dividend or growth plan. The dividend plan, see earlier the scenario was that dividend was totally tax free. The last 2-3 years back the budget what they have done it, the dividend is also taxable, that will be added to the income of the particular individual actually. Okay, now it will not make any sense to opt for a dividend, rather to go for a growth. Or other way around, when they would like to have some money, அதாவது அவங்களுக்கு தேவையான டயத்தில் வந்து then they will be able to withdraw. So that is more tax efficient than taking a dividend out of the scheme actually. So it is always advisable to opt for a growth than the dividend plan. And also, I'd like to add here. Yeah, sure. In a dividend scheme in a mutual fund is different from a dividend in equity. ஈக்விட்டியில் வந்து ஒரு கம்பெனி டிவிடெண்ட் கொடுக்குறதுன்னா அவங்களோட லாபத்துலேருந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனியில் வந்து அவங்க லாபத்துலேருந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்கறது இல்லை, உங்களோட அப்ரிசியேஷன்லேருந்து தான் உங்களுக்கு பணத்தை கொடுக்குறாங்க. கேபிட்டல்லேருந்தே கொடுப்பாங்களா? கேபிட்டல்லேருந்து அப்ரிசியேஷன், கேபிட்டல் ப்ளஸ் க்ரோத் போத் வரும். அதனால தான் வந்து அந்த டிவிடெண்ட் ஸ்கீமே வந்து IDCWன்னு மாற்றிட்டாங்க. இன்கம்
income distribution withdrawal, come ICW. withdrawal. Distribution come withdrawal. Another, it is not a dividend. It is income, distribution come withdrawal. The dividend can be distributed from the profit booked actually. Whether they booked in the current portfolio or not, it is irrelevant actually. Correct. So basically, ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து டிவிடெண்ட் ஸ்கீம் ஐடிசிடபிள்யூ ஸ்கீமில் போகிறதுக்கு பதிலாக அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக பணம் எடுக்கணும்னா சிஸ்டமேட்டிக் வித்ட்ராயலில் போனாங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டேக்ஸ் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இருக்கும், ஒரு ரெகுலர் அமௌண்ட்டும் அவர் மாதம் மாதம் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் அவங்க திங்க் பண்ணணும். ஐ திங்க் பீப்புள் ஷுட் கோ ஃபார் ஒன்லி growth plan தேன் ஐடிசிடபிள்யூ பிளான். And when people invest in companies or when they go for stock brokering companies, we hear phrases like make investment simple or make trading simple, earn money fast. If making money is simple, then why is not everybody making money? See, simple things are difficult to do. காந்தி என்ன சொன்னார்? பொய் சொல்லாமல் இருங்கன்னாரு. ரொம்ப சிம்பிள் திங். நம்மளால் பொய் சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா? முடியாது. அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் கூட simple things, invest, identify correctly, wait patiently, இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் திங்ஸ். நம்மளால் இருக்க முடியாது. அதுதான் ப்ராப்ளம். பிஹேவியர் தான் ப்ராப்ளம். பிஹேவியர் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் எனிமி. நீங்கள் நிறைய இதில் பார்த்துருக்கலாம், இன்வெஸ்டர் ரிட்டர்ன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன். எப்போவுமே வந்து இன்வெஸ்டர் ரிட்டர்ன் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்னோட கம்மியாக தான் இருக்கும். அந்த கேப் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் அவர் பிஹேவியர். இப்போ நம்ம வந்து அந்த நிப்பான் க்ரோத் ஃபண்ட் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அது வந்து 2800 rupees NAV போச்சுன்னா எவ்வளோ பேர் அந்த பணம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹஸ் கிவன் கிரேட் ரிட்டர்ன். எவ்வளோ இன்வெஸ்டர்ஸ் அதை வாங்கியிருக்காங்கன்றது வந்து ரொம்ப கம்மி. நம்ம உட்காந்து அந்த பொறுமை இல்லை. ஸ்டே இன்வெஸ்டட் ஃபார் லாங். நேற்று வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தேன். அவர் வந்து சொன்னார், மார்க்கெட் நல்லா இருக்குது, இப்போ க்ரீன் லைட் நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தார். க்ரீன் லைட் போகலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ரோட்டில் இருந்து வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தால் தான் உங்களால் போக முடியும். வீட்டில் இருந்தால் அது க்ரீன் லைட்டாக இருந்தால் ரெட் லைட்டாக இருந்தால் unless you explore you will not be able to get benefit. நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்டடாக இருந்தால் தான் யூ கேன் மேக் மணி. ஸோ நம்ம வந்து அது வந்ததுக்கப்புறமா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் இல்லை. யூ ஹேவ் டு ஸ்டே இன்வெஸ்ட். அதுதான் சொல்லுவாங்க, டைம் இன் த மார்க்கெட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் டைமிங் த மார்க்கெட். ஸோ நம்ம எவ்வளோ நாள் டைம் இட்ஸ் a good time for investment as simple. And another participant is asking, do mutual funds have a lock-in period? The lock-in period it varies from scheme to scheme and segment also. Predominantly the equity segment, minimum of 365 days they should hold it. In case if they sell it before 365th day, normally they charge 1% on the current NAV would be an exit load actually. Some schemes they'll have a 7 days exit load also. After 7 days they can do it, or 1 month they can do it. Debt fund it's slightly longer duration actually, but it varies from scheme to scheme and category to category. It's all available in the disclaimer document that you'll be able to go through that. And do we need financial advisors, and why do we need them? Yeah, good question. எல்லாம் தெரிந்த ஆள் யாருமே இல்லை. ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும், நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ட்ரேட் பண்ணலான்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணால் அவங்க ஏதோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, இல்லை வேறு அவங்களோட ப்ரொஃபஷனில் வந்து பிஸியாக இருக்காங்க. அவங்களால வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நல்லா படித்து அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன, இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எனக்கு சூட்டபுளாக இல்லையான்றது படிக்கிறதுக்கு வந்து நேரம் கிடையாது. அதனால் தே ஹேவ் டு டிபெண்ட் ஆன் சம்படி. நீங்கள் வந்து ஒரு வீடு வாங்கணுன்னா என்ன பண்ணுறீங்க? ஒரு புரோக்கரை போய் கேட்குறீங்க இல்லையா? புரோக்கர் தான் ஒரு 4 வீடு காமிக்கிறாரு. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சரி, ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கணுன்னா கூட ஒரு 4 பேரை கேட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் அட்வைஸ்லாம் கேட்டு அப்புறமா தான் பண்ணுறீங்க. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும்போது மாத்திரம் வந்து நம்ம அதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல. ஈவன் பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ்லாம் கூட வந்து அட்வைசஸ் வச்சுருக்காங்க. அதை வந்து கோச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ராஜர் ஃபெடரர் ஆகட்டும், நோவாக் ஜோக்கோவிக் ஆகட்டும், யாராக இருந்தாலும் எல்லாம் அவங்க வந்து கோச் ஏன் வச்சுருக்காங்க? அவங்களுக்கு டென்னிஸ் ஆட தெரியாதா? என்ன தான் தெரிஞ்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணுறதுக்கு, மென்டலி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் வேணும். அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட விளையாட்டில் வந்து திறமை ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம், ஆனால் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு வந்து சில நுணுக்கங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் வேணும். அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓவரால் வியூ தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ப்ராப்பராக இன்வெஸ்ட் பண்ணி
உங்களோட கோல்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ரீச் பண்ணணுன்னா கட்டாயம் ஒரு அட்வைசர் உங்களுக்கு தேவை. In addition to that, whenever they go for any, the financial plan, any, the investment point of view, it is always advisable to, discuss with the advisor to take a call, whether the decision is right or wrong. Okay, because any wrong decision which go for a haywire actually. So it always makes sense to discuss with the advisor and take their opinion, and then they'll be able to take a call. And another participant is asking, what is the difference between XIRR and total returns? If XIRR is 5% and returns is 10% for 5 mutual funds, which should be looked for mutual fund performance? XIRR and absolute rate actually. Yes. Okay. Absolute rate, it is basically, it is a sum actually, assuming that if somebody has invested 1 lakh rupees 3 years back, and today it's at 1,36,000 rupees, the current market valuation. 36,000 rupees is the total gain against the investment of 1 lakh rupees. The absolute return is 36%. And if somebody really looking at the IRR, it will be 12.25% kind of a stuff actually. Okay, because IRR is the rate which normally the investor should really look at it. What is the internal rate of return on a yearly basis? Anything to add up this? இல்லை, பர்ஃபெக்ட்லி ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி 20 rupees வந்ததுன்னா இட் இஸ் a 20% ரிட்டர்ன். இட் இஸ் அப்சல்யூட் ரிட்டர்ன். ஆனால் அந்த 20% அவருக்கு வந்து 1 இயரில் வந்ததா 2 இயரில் வந்ததான்னு தான் டிஃப்ரென்ஸ். 2 இயரில் வந்ததுன்னா இட் கம்ஸ் டு 10% annualized ரிட்டர்ன். XIR போட்டிங்கன்னா இட் மே பி ஸ்டில் லோயர். ஸோ அது நமக்கு தெரியணும். அப்சல்யூட் ரிட்டர்னில் வந்து மெஷரிங் ஆர் கம்பேரிங் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். அதனால தான் வந்து XIRR, CAGR வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். தட் வில் பி மோர் அக்யூரேட். And when I start trading, if I'm starting to invest in the stock market, what kind of financial goals should I keep? ட்ரேடிங்க்கு வந்து கோல்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியல. இன்வெஸ்டிங்க்கு கோல்ஸ் டெஃபினட்டாக தேவை. எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும். அந்த குறிக்கோள் இல்லைன்னா நம்ம வந்து வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஒர்க் ஃபார் தட். இட் கேன் பி எனி திங். சின்ன கோலாக இருக்கலாம், பெரிய கோலாக இருக்கலாம், டசன்ட் மேட்டர். இட் கேன் பி ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் பையிங் எ 2-wheeler, replacing your car after 5 years. It can be for your children's education, marriage, or for your retirement. It can be anything. You define your goal. அந்த கோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து யூ ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் டு ரீச் தட் கோல். பிகாஸ் இந்த கோல் தான் இருக்கணுன்றது கிடையாது. யூ கேன் ஹேவ் எனி கோல். லைக் யூ வாண்ட் டு கோ அப்ராட், கேன் கோ. லைக் somebody wants to say I want to go to Everest and I need 5 lakhs for that, I want to plan. அதுவும் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் ஹாவ் அ கோல், have an action plan, do the action, give the time frame. உங்களுக்கு வரும். ஒரு கோலே இல்லாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா யூ டோன்ட் நோ வேர் யூ ஆர் கோயிங். எங்கே வேணால் போய் சேரலாம், நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கே போய் சேர முடியாது. நீங்கள் வந்து பஸ்ஸில் ஏறினீங்கன்னா கண்டக்டர்கிட்ட வந்து ஒரு எங்கே போகணுன்னு டிக்கெட் சொல்லணும் இல்லையா? சொல்லாமல் போனீங்கன்னா எங்கே போகிற பஸ் போகிற இடத்துலாம் போவோமா? இல்லை. ஸோ கோல் ஆக்சுவலி வில் ஹெல்ப் யூ ரீச் யுவர் டெஸ்டினேஷன் ஃபாஸ்டர். In addition to that, now I have a live example. One of my ex-colleague actually is an elderly person, 64-year-old actually. Early investor. I know him from the Mera Stock Exchange when I was an authorized system actually. He was continuously buying because earlier the market lot concept was there actually, like 50 shares or 100 shares might be the market lot. He always buy 1 shares, 2 shares. They call it as a small lot or an odd lot actually. He'll buy 1 or 2 shares and start accumulating it actually. Okay. So over the period of time, he built a huge portfolio. Whenever he's got a financial requirement, example, his daughter got married recently actually. What he has done, he sold 300, 400 shares of Reliance and his daughter got married. Okay, his cost is absolutely zero, or it would have been you would have already enjoyed the benefit or a bonus or a dividend kind of stuff. So I mean, he has assigned that particular investment to a particular goal. Correct. So when he needs the money, what he has done, he just sold the shares. And his daughter got married in a really good manner actually. Okay, so each and every, as rightly said, each and every investment has to be mapped with the goal. Or otherwise, if you're not going to map it, we might exit at an early stage. The moment when somebody gets 10% or 20% return, I got 20% return, let me set it off. If it is assigned to the goal, then till we reach the goal, we'll hold on to that investment. See, recently +2 results and all have come. There are students with clear focus right from 4th standard.
some are willing to take a goal now. Okay, அவங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கல அது வேறு விஷயம். Some people நான் இதுதான் படிக்கணும்னா கூட they are willing to take a break for 1 year, attend coaching classes and then try to get the course they want. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து அந்த குறிக்கோள் இருக்கணும், அந்த கோல் இருக்கணும். அந்த கோல் இல்லைன்னா லைஃப் இஸ் மீனிங்லெஸ். எல்லாருக்கும் கோல் இருக்குது, நமக்கு வியூஎஸ்க்கு எல்லாருக்கும் கோல் இருக்குது. என்ன கோல், அது வந்து ரியலிஸ்டிக் கோலாக அதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியுமா, அதை மெஷர் பண்ணி மானிட்டர் பண்ண முடியுமான்றது தான் முக்கியம். And another participant is saying, please explain MFSWP plan. Will it beat inflation and expected returns? Okay. Systematic withdrawal பிளான்றது தான் எஸ்டபிள்யூபின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து ரிவர்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஐபி. Okay. எஸ்ஐபியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மாதம் மாதம் பணம் போடுறோம், யூனிட்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகுது. எஸ்டபிள்யூபியில் வந்து நமக்கு எப்போ தேவையோ மாதம் மாதம் யூனிட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், நம்ம பேங்க்கில் அக்கௌண்ட்டில் வந்து கேஷ் வந்து கிரெடிட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அந்த எம்எஃப் எந்த மாதிரி எம்எஃப்பில் போடணும் அது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். அவரோட நார்மலாக வந்து ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு கார்பஸ் எடுத்துக்கோங்க, அந்த கார்பஸ்லேருந்து வில் டேக் மணி ஃபார் யுவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன. ஸோ எந்த ஃபண்டில் போடுறாரோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபண்ட்லேருந்து we can give instruction to withdraw every month certain amount and come there. And சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டாக்ஸேஷன் வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இருக்குது, ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இருக்குது. அவர் கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு எடுக்கிறதுனால அநேகமாக அந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வரும். அவர் ஈக்விட்டி ஃபண்டில் போட்டு எடுத்திருந்தாருன்னா மோர் தென் 1 lakh 10% டேக்ஸ் போக வரும். ஈவன் தென் இட் வில் பி எஃபிஷியன்ட் தென் கெட்டிங் returns from any other fixed deposit mode or anything like that. So SWP வந்து simple reverse of SIP plan பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் requirement. And another question is, shall we go for index ELSS fund than other ELSS funds? The index ELSS, the earlier the active, there are two funds. One is the active fund, the other one is a passive fund actually. The active fund, normally what the fund manager will do, they'll always scan the opportunities which is available in the market and they'll start looking out for the opportunities. They'll sell and buy it on a frequent basis actually, or whenever they whenever they identify an opportunity. Okay, the passive fund basically they mirror the underlying indices actually. Okay, if it is a Nifty, the 50 stocks, they'll according to the allocation, according to the weightage, they'll invest it actually. Okay, because there not much of the research is required actually. They'll mirror image the underlying indices actually. The passive, the active fund managers basically what they'll do, in case if the IT sector is not doing well, they'll have very limited IT exposure. They'll get into the auto or auto ancillary or any other sector actually. But the passive fund or the indices, they'll mirror image it actually. But recently only one the asset management company has come out of passive ELSS. All other ELSS are the active ELSS, but according to the the investor the option they can for it. But to be frank, I think better to opt for an active ELSS than the passive ELSS would make a lot of sense. And the next question is, if I want to become an analyst, what do I have to do and what are the exams I have to finish? Suresh sir will go with you. No, sir is actually a registered analyst. You would be the right person to ask. No, first of all, they have to spend a lot of time in reading, studying the company's reports, understand various fundamentals, ratios, everything. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும். அதுக்கப்புறமா வந்து நிசமில் வந்து there is a research analyst exam இருக்குது. I think எக்ஸாம் நம்பர் 15 நினைக்கிறேன், மாடியூல் நம்பர் 15. அதை பண்ணி பாஸ் பண்ணோம்னா you will get a certification. And if they want to go for a SEBI registration, அது தனியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கணும், கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும், நிறைய கால்குலேஷன்ஸ்லாம் கேட்பாங்க, அதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட். யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ கட்டாயமாக பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. No, very good, sir. It's a negative mark, sir. Of course there are. Okay. எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது ஈஸி, பட் செபி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கைடன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? செபியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது after clearing the exam they need to apply for it actually. See, without NISM certification you cannot
get this thing. SEBI registered investment. That is a prerequisite. அதுக்கப்புறமா you have to apply for SEBI registration. They have a lot of compliances. Or there is a minimum net worth requirement kind of a stuff. நீங்கள் SEBI சைட்டில் போனீங்கன்னா வந்து ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் ரெக்குயர்மெண்ட் தேவைன்னு இருக்கும், அதை நீங்கள் பார்த்து அப்ளை பண்ணி ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு. But that the net worth requirement is also there, sir, actually? No, individualனா கம்மி, okay. It's about 1 lakh or something. Okay. So corporate it is different. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசருக்கு தான் நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Registered investment advisor, RIA. Then a lot of regulations. ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்டுக்கு பெருசா இருக்காதுன்றது எனக்கு. No, there is இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து ரெண்டுத்துலயுமே ரொம்ப கம்மி தான். ரெண்டுத்துலயுமே இது 1 lakh. But RIA there are 2 modules in some 10A and 10B, 2 modules they need to clear it, and after that they need to apply. Correct. And the next question is, some say diversify your MF like one small, one large, one balanced, one mid cap to avoid risk. And some say keep 2 MF for maximized return. Which is correct, and how many max MF is advisable in portfolio? It is always advisable to have a minimum number of funds in your portfolio. It is easy to track actually. Okay. See, as you rightly said, there are 3 cap. One is the large cap, the other one is mid cap, the other one is a small cap. The top 100 companies in terms of market capitalization comes under the large cap. From 101 to 250 companies comes under the mid cap. Beyond 250 companies will come under the small cap actually. There is a blend of it's a flexi cap actually. So instead of somebody who like to go for a large, mid, small kind of a thing, either they might go for a large and mid cap, or a flexi cap, or a multi cap would make a lot of sense actually. It is my opinion. It is better to have minimum number of funds instead of having multiple number of funds. In addition to that, anything you would like to say? I think he has fairly explained it. Okay. One is the number of funds. Second thing is you also need to understand what is the overlap between each of the funds. That is very important. அதே ஸ்டாக் இந்த ஃபண்ட்லேயும் இருந்ததுன்னா தென் ஆஸ் குட் as not buying the same thing. ஏன்னா இப்போ சில ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனிஸ் தான் எல்லா ஃபண்ட்லேயும் இருக்கும். அதனால் அந்த ஃபண்ட் வாங்குறதுக்கு இந்த ஃபண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு, அதில் இது வாங்கிறதுனால எவ்வளோ ஓவர்லேப் வந்து நமக்கு வந்து இல்லை, பெனிஃபிட் வரும், அந்த மாதிரி பண்ணி பார்க்குறது வந்து பெட்டர். அதனால தான் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எம்எஃப்டியோ இல்லை ஒரு அட்வைஸரோ காண்டாக்ட் பண்ணுறது நல்லது. And apart from that, there is a change of the management investment style also. Some fund manager will have a value strategy, or somebody will go for a growth strategy, or I have a combination of value and growth strategy, they'll go for it. சார், நீங்கள் ஒரு அருமையான கோட் நம்ம இந்த மீட்டிங் முன்னால் பேசிட்டு இருந்தோம், வேல்யூ அண்ட் க்ரோத்தை பற்றி. அது ஒரு நல்ல அருமையான பஞ்சாக இருந்தது. அது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உங்களோட வாய்ஸ்லேயே. நார்மலாக வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது வெதர் இட் இஸ் ஸ்டாக் ஆர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இருக்கும்போது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோன்னா, ஒரு ஸ்டாக் வாங்கும்போது ஒரு இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. ஓகே, இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூனா என்னன்னா, அது வந்து அதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் ஆக்சுவலாக அதனுடைய உள்ள மதிப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்து தெரியல, அது கண்டுபிடிக்க முடியல. நார்மலாக மார்க்கெட் நம்ம வந்து எஃபிஷியன்ட் சொல்லுவோம், பட் ஜென்ரலாக வந்து மார்க்கெட் வந்து சில சமயத்தில் இன்எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து எப்போ ஒரு ப்ரைஸ் அதனுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சு கம்மியாக இருக்கும்போது வாங்கினோம்னா தட் இஸ் கால்ட் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங். ஓகே, இன்றைக்கி நீங்கள் வேல்யூ இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம எதுக்காக வாங்குகிறோம், அது வந்து ஆக்சுவலாக க்ரோ ஆகிறதுக்காக வாங்குவோம். So my opinion is that what is value today will be growth tomorrow. And when everybody gets into growth mode, it will become a momentum tomorrow. Super. அப்படி தான் அந்த ப்ரோக்ரெஷனே இருக்கும். வேல்யூலேருந்து அது growth போகும், growthலேருந்து it become a momentum stock. Momentum stock will be for a short period. Yes. That is how it is. Generally, the investors will get into when the momentum picks in actually, and they'll end up in loss, and they'll keep funding. And they don't know how to get out of it. That is the problem. And when we trade or invest in the stock market, there are many risks that we are subjected to. So is there any way to estimate that risk and to be prepared to face that risk? See, not only in stock market, generally for any investment, KYC பண்ணுறோம், know your customer சொல்லிட்டு பண்ணுறோம். More than KYC, which all companies ask, you have to do know yourself. நம்ம வந்து என்ன மாதிரி மேட் பர்சன், என்னால் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்துக்க முடியும், என்னால் ரிஸ்க் எவ்வளோ வந்து தாங்க முடியும், லாஸ் ஆச்சுன்னா என்னால் எவ்வளோ தாங்க முடியும். ஓகே, எந்த மாதிரி மேட்டரில் வந்து ஐ எம் வெரி கம்ஃபர்டபுள் இன் இன்வெஸ்டிங். நேற்று கூட எனக்கு ஒரு கஸ்டமர் கேட்டிருக்காரு, எனக்கு வந்து லீஸ்ட் ரிஸ்கில் ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன், அது எல்லோரும் கேட்கறது தான். ஓகே,
ரிஸ்கே நான் எடுக்க மாட்டேன், எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ரிட்டர்ன் வரணும்னு. இது வந்து ரிஸ்க் இல்லாமல் சுரேஷ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரிஸ்க் இல்லாத ப்ராடக்ட்டே வந்து ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸில் இல்லை. ஸோ ரிஸ்க் இருக்குது. எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் வந்து என்னால் எடுத்துக்க முடியும், என்னால் தாங்க முடியும். அடித்தா வலிக்கும், அந்த வலி என்னால் தாங்க முடியுமா, அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ நோ யுவர் ரிஸ்க் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிஃபோர். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் இஸ் தேர். There are certain risks which are outside your control. There are certain risks which is under your control. You cannot control market risk. You cannot control regulation risk. But you can control your risk. What is your expectation? What is the diversification you want? What is the asset allocation you want? Those things you can actually control. So you need to understand what type of risk you are willing to take. According to, there are certain risks which is totally out of your control. You should not worry about it. நாளைக்கு வந்து China India வார் வந்ததுன்னா, that is not in our control at all. Not at all in our control. You cannot do anything about it. Yes. So you must be prepared for that. So நீங்கள் ஏதாவது ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல நான் மட்டும் சொல்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து அந்த வாலட்டிலிட்டி வந்து ரிஸ்க்குன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. வாலட்டிலிட்டி இஸ் நாட் ரிஸ்க் ப்ரொவைடட் யூ ஹேவ் அ டீசென்ட் எனஃப் டைம் ஹரைசன். இது பண்ணுறது எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி வந்து 18,800 கிட்ட இருந்தது, 600 இருந்தது, கீழே போச்சு 17,000 கிட்டலாம் போச்சு, அதுக்குன்னு கீழேயும் போச்சு, அதுக்கப்புறம் மேலே வந்திருக்கு. ஸோ இந்த வாலட்டிலிட்டி பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து ஒரு ரிஸ்க்கும் வந்து ஷார்ட் டைமில் வந்து மேபி ரிஸ்க்காக இருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு மாதம் தான் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பீரியடாக இருக்குன்னா நீங்கள் 18,800 வாங்கிட்டு திரும்பி விற்க போகிறதுக்குள்ளே அது வந்து 18,000 கூட வந்திருக்கலாம், ஆர் ஈவன் கீழே கூட போயிருந்திருக்கலாம். அது வந்து மேபி ஷார்ட் டைமில் அந்த வாலட்டிலிட்டி ரிஸ்க்காக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 5 வருஷம்லாம் ஹோல்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்தியா மாதிரி ஒரு நாட்டுக்குள்ள இது வந்து ரிஸ்க்காகவே இருக்கவே இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்னா அந்த வாலட்டிலிட்டின்றது வந்து ரிஸ்க் கிடையாது. பெர்மனெண்ட் லாஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பை சூஸிங் த ராங் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் ட்ரேடிங்கில் வந்து பெர்மனெண்ட் லாஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் உண்மையான ரிஸ்க். வாலட்டிலிட்டியால் நீங்கள் ஒரு நல்ல பியூர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நல்ல கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, ஆர் நல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வர ரிஸ்க் வந்து ஆர் வாலட்டிலிட்டியாக வர்றது அது ரிஸ்க்கே கிடையாது. அதை நீங்கள் கிரின் அண்ட் பேர் இட் அண்ட் தென் இட் வில் பே யூ ஆஃப். எந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிஸ்க் இருக்குது, எப்படி போகலான்ட்டு ரிஸ்க் இருக்கிறனால தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ரிஸ்க் இருக்கிறனால தான் அங்கே ஹை ரிட்டர்னே வருது. ஏன் உங்களுக்கு எஃப்டியில் வந்து 7% கொடுக்குறாங்கன்னா இருக்கிறதுலே கம்மியான ரிட்டர்ன்? ஏன்னா அங்கே சேஃப்டி இருக்குது. எங்கே சேஃப்டி இருக்கோ அங்கே வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், எங்கே ரிஸ்க் இருக்கோ அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் ரிட்டர்ன். ஆனால் நம்மளோட மேனேஜபிள் இதுவா, நம்ம வலி தாங்குற மாதிரி அடிக்கா, நம்ம இப்போ என்னோட ஒய்ஃப்லாம் அடித்தா தாங்கிப்பேன், என்னோட குழந்தை அடித்தா தாங்குவேன், நீங்கள் அடித்தா தாங்குவீங்களா எனக்கு தெரியல, அதனால் உங்ககிட்ட நான் சண்டைக்கு வர மாட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மள மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி ரிஸ்க் இருக்கிற வரைக்கும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ரிஸ்க்கை மேனேஜ் பண்ண பாருங்கள். வாலட்டிலிட்டின்றது பெரிய ரிஸ்க் கிடையாது. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு டீசென்ட் எனஃப் டைம் ஹரைசன், நீங்கள் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹரைசன் இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது. To add to it, actually, the general problem is client might have the short-term money. They'll try to go and fund the long-term investment product. Actually, when there is a mismatch between their when do they require money, the money is only for short-term. They might need the money in short-term, probably 3 months or 6 months. They go and buy some equity stocks, and the stocks would, the particular stock would take at least 3 years or 4 years to deliver return out of it. Okay, so the main risk is that to allocate short-term money to the long-term product will definitely carry a lot of risk. Actually, the short-term money has to be parked for the short-term investment. It should not be overlap. நீங்கள் சொன்னதுக்கு வந்து I would like to give an analogy. Volatility and risk. Volatility is like traffic. Risk is like an accident. ஓ சூப்பர். மறுபடியும் சொல்லுங்கள் சார். அது வாலட்டிலிட்டி இஸ் லைக் டிராஃபிக். சில இடத்துல டிராஃபிக் ஃப்ரீயாக இருக்கும், சில இடத்துல டிராஃபிக் நிறைய இருக்கும், கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கூட போகலாம். பட் ஆக்சிடென்ட் வந்து இஸ் சம்திங் லைக் ரிஸ்க். அதில் கூட ஆக்சிடென்ட்டில் கூட சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டாக இருக்கலாம், பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். சும்மா யாராவது ஒரு வண்டியை இடிச்சிட்டிங்கன்னா கூட சரி ஓகே கொஞ்சம் சண்டை போட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருப்பீங்க. ஆனால் பெரிய ஆக்சிடென்ட்டு வண்டி சுத்தமாக நசுங்கி போச்சுன்னா உங்களால் மேலே போக முடியாது. அதனால் டெஸ்டினேஷன் எப்படி நீங்கள் போக தான் போகிறீங்க, நீங்கள் வந்து எப்படி ஓட்டுறீங்க, எந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்டை தவிர்க்கலாம், இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. ஆமாம், அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ வாலட்டிலிட்டி இஸ், ஐ ஆல்வேஸ் சே வாலட்டிலிட்டி இஸ் மோர் லைக் அ டிராஃபிக். யூ டோன்ட் கால் ஆஃப் யுவர் டெஸ்டினேஷன். நாளைக்கு நீங்கள் பெங்களூர் போகணுன்னா இன்றைக்கி டிராஃபிக் ஜாஸ்தியாக இருக்கு, ஆனால் நான் இன்றைக்கி போக மாட்டேன்ல, போகணுன்னா போய் தான் ஆகணும். இன்னும் 6 மணி நேரத்துக்கு பதிலாக 8 மணி நேரத்தில் போவோம், அவ்வளோதான். இந்த இடத்துல இது அருமையான பாயிண்ட், இது அருமையான டாப்பிக்கு. இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன், நானும் வந்து என்ன பார்த்துருப்பேன்னா எனக்கே வந்து ஒரு இது என்னென்னா,
யாரெல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக கிளம்புறாங்களோ, அதாவது ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம போகணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 9 மணி ஆஃபீஸ்க்கு எனக்கு அரை மணி நேரம் ஆக போகுது என்னோடய வீட்டிலேருந்து வர்றதுக்குன்னா, நான் ஒரு 8:15 ஒரு 8:10 கிளம்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கம்ஃபர்டபுளாக எல்லா சிக்னல்லையும் நின்று நிதானமாக எல்லா டிராஃபிக் ரூல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வருவோம். ஆனால் யாரெல்லாம் லேட்டாக கிளம்புறாங்களோ அவங்க தான் பார்த்திங்கன்னா சிக்னலை ஜம்ப் பண்ணுவாங்க, ராங் சைடில் போக பார்ப்பாங்க, இப்படி வளைஞ்சு கிழிஞ்செல்லாம் போக பார்ப்பாங்க. இதில் நம்ம என்ன ஆக்சுவலாக கற்றுக்கலான்னா, நீங்கள் முன்னாலேயே சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ரூல்ஸையும் இது பண்ண மாட்டீங்க. நீங்கள் ஸ்லோவாக விட்டாலே போதும். ஒரு 25 வயசில் 30 வயசுலாம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அது பாட்டு நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக போயிட்டுருக்கு, நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். யாரெல்லாம் என்ன மாதிரி வயசில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வயசில் வந்துட்டு அப்போ தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஒரு ஷார்ட்கட் கிடைக்காதா, நம்ம டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணல, ஏதாவது ஷார்ட்கட் பண்ணலாமா, ஏதாவது சீக்கிரமாக ரிட்டர்ன்ஸ் வர மாதிரி எதாவது பண்ணலாமா அப்படின்றது வர்றதுக்கு காரணமே நம்ம லேட்டாக ஆரம்பிக்கிறதுனால தான். ஸோ என்னோட சஜஷன் எப்பயுமே என்னென்னா, உங்களால் திரும்ப வாங்க முடியாத ஒரு விஷயம் வந்து டைம். ஸோ அந்த டைம் உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்குது தான். நீங்கள் யங் இன்வெஸ்டர்ஸுங்க எனக்கு கண்டிப்பாக நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. நீங்கள் யங் இன்வெஸ்டராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்க ஒரு விஷயம், திரும்பி வரவே வராத விஷயம், என்கிட்ட என்றைக்குமே திரும்பி வராத ஒரு விஷயம் என்னென்னா டைம். உங்களோட யூத் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் ஆரம்பிக்க பாருங்கள். ஆரம்பிச்சிங்கன்னா என்ன நீங்கள் கவலையே படாமல் இருக்கலாம். என்னோடய வயசாகும்போது ப்ராப்ளி நீங்கள் கரெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள், ரிட்டையர் கூட ஆகிடுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்குங்க. அதுதான். And the next question is, if a position trader is able to make a return of 20+% in short duration, why MF generally delivers 10 to 12% return in long run though handle large volumes of money and shares? See, in the individual stocks, they'll buy only particular stocks, okay? And the mutual fund portfolio, they'll have multiple stocks in their portfolio, okay? Or multiple the sectors would have been involved actually, okay? Again, if we take an example, long back, somebody would have invested in S-Bank at 250 rupees or 260 rupees. S-Bank is quoting at 15 rupees or 16 rupees, it was quoting at 8-9 rupees. The loss would have been more than the mutual fund. If somebody would have invested in mutual fund have also invested in S-Bank. But there again, the loss is very minimal, or it will turn into profit. If somebody has invested in S-Bank, they would have not got into profit so far, even after so many years actually, okay? The stocks cannot be, the individual stocks performance cannot be compared with the basket of stocks. The mutual fund portfolio is a basket of stocks. So all stocks performance should be compared with the portfolio. It cannot be compared with an individual stock. Correct. In short, சொல்லணும்னா there is no right way of doing a wrong thing. இதில் ட்ரேடிங்கில் என்னென்னா, நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், ரிஸ்க் எடுக்காமல் ரெஸ்ட் சாப்பிட முடியாது. ட்ரேடிங்கில் வந்து கொஞ்சம் அங்கே ரிஸ்க் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க. அந்த ஸ்விங் ட்ரேடிங்கில் கூட லாஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடில். அது வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு வந்து அலோடு கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு பயங்கர ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க மற்றவங்களோட பணத்தில் இது பண்ணுறாங்க. ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுறது உங்கள் பணத்தில் பண்ணுறீங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன வேணால் ரிஸ்க் எடுக்கலாம், உங்களோட சொந்தமான பணம். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து அடுத்தவங்களோட பணத்தை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. அவங்க போயிட்டு இது வருது அது வருது நான் போயிட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு செக்டாரில் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும், அந்த செக்டாரில் ஒரு கம்பெனிக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரெகுலேஷன் இருக்கிறதுனால அவங்க ரிஸ்க்கையும் கம்மி பண்ணிட்டாங்க, அதனால் ரிட்டர்னையும் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. வேறு எதுவும் கிடையாது. அதுலேயும் கூட சில மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லாம் 30%லாம் கொடுக்குறதுலாம் இருக்குது இல்லைங்களா சார்? மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எங்களோட மெயின் ஜாப் வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், நாட் ரிட்டர்ன் மேனேஜ்மெண்ட். ரிட்டர்ன் இஸ் ஆக்சுவலி பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். அதுதான். ஸோ அதுலேயும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸும் வந்து 30% பண்ணுறது இல்லை. அதே மாதிரி எல்லா மியூச்சுவல் ஃபண்டும் 12% தான் பண்ணுறது இல்லை. சில இதெல்லாம் 30% பண்ணுறதும் இருக்குது. கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறதெல்லாம் கூட இருக்குது. நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பேசக்கூடாதுன்றதுனால, ஐ மீன் பர்டிகுலர்லி ஐ எம் நாட் அலோட் டு டூ தட். ஸோ அது இருக்குது. நிறைய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு சிலது வந்து சப்பாராகவும் இருக்குது பர்ஃபார்மன்ஸ். அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஒரு லெவலுக்கு மேலே. ஸோ ரிஸ்க் எடுக்க ஆசைப்படுறவங்க நம்ம பொசிஷன் ட்ரேடிங்லையும் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு சேஃப்டி தான் முக்கியன்றவங்க நீங்கள் மியூச்சுவல் பக்கம் ஆர் டைரக்ட் ஸ்டாக்ஸ் பக்கம் போகிறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். And we come to the end of today's session. Thank you to our wonderful speakers for giving us valuable insights. And thank you, Suresh sir, as well. Thank you. And thank you to everyone who joined this event and made it interactive. Do stay tuned for upcoming digital events. We'll see you there. Thank you. Thank you. Very good questions. Thank you.